Praise the Lord. Hallelujah. We're all gathered here on a Sunday, not because we are all Sunday Christians, but we are Christians who gather and fellowship and worship God on a Sunday because God has given that day unto us as a day of rest, and we are giving it back to God. Hallelujah. So we are overjoyed to meet everyone, especially those online, as a church, as Christ the Rock Church. We just want to say thank you, Jesus, because we still have breath in our lungs. And we just want to praise and worship you and give you our all, Lord, together as one church. Let's all close our eyes and say thank you, Jesus. Thank you for the life that you have put into us. Thank you for the breath, Lord. Lord, we are amazed at how you create human beings from nothing, Father. You create this whole being that can give you praise, that can give you worship, Lord. And then where does the breath come from? Where does breath come from? Life comes, and breath comes from you alone, Master. That is the sole most greatest evidence that you are with us and you live in us, Father. And so we thank you for the breath that we have today in our lungs, and we give it back to you through worshiping you, through singing for you, through listening to your word, through putting it all into practice, Father. Lord, because you have bestowed upon us riches according to your glory, Father. And so we are just here to give it back to you. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, everyone. I greet each and every one of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. And yes, as we are here this morning, I would ask each and every one of you to forget all that you have done in this past week. Come into the presence of our Lord and Savior Jesus Christ and submit everything. I would like each and every one of you to do this prayer with me. Lord, I'm a sinner. I've done all kinds of sins this week, Holy Father Jesus. But now I'm in your presence, Holy Father Jesus. I would ask you to accept me as I am, as your son and daughter, into your presence. Cleanse me, heal me. All this I ask in your name. In Jesus' name I pray. Amen. Now as you are here, I would ask each and every one of you to submit your hearts, your soul, your minds, all at the feet of Jesus, and sing the song with me. In Isaiah 6 verse 8, the prophet Isaiah replies to God saying, the Lord asks him, whom shall I send? The prophet Isaiah says, here I am, Lord, send me. So I would ask each and every one of you today, present yourselves before God. He has a plan for you. Though you may not know the plan, surrender your whole thing before God. He'll take care of it. And sing the song with me. Surrendering all.
you have your own way in among us, Holy Father Jesus. Lord, I ask that you might pour out your Spirit, like you poured out your Spirit on the day of Pentecost, Holy Father Jesus, among us, your people, Holy Father Jesus, at this moment, Lord Jesus. Like a rushing wind, Jesus breathe in. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. One more time. Like a rushing wind, Jesus breathe in. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, stir within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Oh, Lord, have your way. Lord, have your way in me. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I surrender. I surrender. I wanna know you more. I wanna know you more. I would like you guys to remain with your eyes closed, standing up. I remember the time our Lord went up to the hill of Calvary, shed his blood for our sins, to give us the life we live now, the freedom away from the bonds of sin, the freedom to choose between life and death. Now I would like each and every one of you to sing the song with me. Up to the hill of Calvary, my Savior went courageously, and there he bled and died for me. Hallelujah for the cross. And on that day the world was changed, a final perfect Lamb was slain. Let earth and heaven now proclaim, hallelujah for the cross. Hallelujah for the Lord, he fought, love has won, death has lost. Hallelujah for the souls he bore. Hallelujah for the cross.
ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, అయోగ్యములైనప్పటికీ మీ కృపచేత మమ్మలను మీ యొక్క సన్నిధిలో నడిపించి మిమ్మలను ఆరాధించుటకు మాకు అనుగ్రహించిన మీ యొక్క సమయాన్ని బట్టి స్తోత్రములు. ఆత్మతో సత్యముతో మిమ్మలను ఆరాధించుటకు మమ్మలను జ్ఞాపకము చేసుకున్నామని యేసు నామమున అడుగుతున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. యోబు రాసిన గ్రంథములో మనం చూస్తే 38వ అధ్యాయంలో గమనించినట్లయితే అక్కడ కనిపిస్తుంది, అప్పుడు దేవుడైన యెహోవా సుడిగాలిలో యోబుకు ప్రత్యక్షమై ఇలాగూ ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చాను అని అక్కడ మనం చూస్తాం. ఇంకొంచెం ముందుకు వెళ్ళి అక్కడ చూసినట్లయితే అక్కడ దేవుడు యోబుని అడుగుతున్నాడు, వివేచన లేకుండా జ్ఞానము లేకుండా మాట్లాడుతుంది ఎవరు? ఇప్పుడు నేను నిన్ను ప్రశ్నించదను, నీవు నాకు ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చదవు. ఇంగ్లీష్లో ఇంకొంచెం బాగుంది, బ్రేస్ లైక్ ఎ మ్యాన్, ఐ విల్ క్వశ్చన్ యూ అండ్ యూ షల్ ఆన్సర్ మీ అని దేవుడు ఆ యొక్క యోబు గ్రంథములో 38వ అధ్యాయంలో చూస్తూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత దేవుడు యోబుని అడిగిన ప్రశ్నలు చూస్తుంటే ఆ ప్రశ్నలు మనకి చాలా అద్భుతంగా కనిపిస్తూ ఉన్నాయి. ఆ ప్రశ్నలు అడుగుతున్నాడు, భూమి పునాదులు వేసినప్పుడు నీవు ఎక్కడ ఉన్నావు అని యోబుని అడుగుతున్నాడు దేవుడు. ఇంకా ముందుకు వెళ్ళి చూస్తే సముద్రము లోపల నుంచి దాని గర్భములో నుంచి పొంగినప్పుడు దానికి తలుపులు వేసిన వాడు ఎవడు అని అడుగుతున్నాడు దేవుడు. ఈ యొక్క ప్రశ్నలు చాలా పెద్ద ప్రశ్నలు. సూర్యోదయము వచ్చినప్పుడు దానికి స్థానము నియమించిన వాడు ఎవడు అని అడుగుతున్నాడు. ఈ యొక్క వడగండ్లకు ఆ యొక్క నిధులను ఎప్పుడన్నా చూసితేవా? ఈ యొక్క మంచు గనులను వాటి యొక్క నిధులను ఎప్పుడన్నా చూసితేవా అని యోబుని అనేకమైన ప్రశ్నలు అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఇంకొంచెం ముందుకెళ్తే అతను జంతువుల గురించి మాట్లాడుతూ, ఈ యొక్క మకరమును నీళ్ళలో ఉన్నప్పుడు నీవు గేలము వేసి దానిని లాగగలవా అని అడుగుతున్నాడు దేవుడు. 39వ అధ్యాయంలోకి వచ్చేటప్పటికి ఆయన అంటున్నాడు, ఈ యొక్క అడవి మేకలు ఈను కాలము నీకు తెలుసునా అని అంటున్నాడు. ఇంకొంచెం ముందుకెళ్ళి చూస్తే అక్కడ నిప్పుకోడి గురించి చెప్తా ఉన్నాడు. నిప్పుకోడి తన పిల్లలను జాగ్రత్తగా చూసుకున్నటకు దానికి వివేకము లేదు, ఎందుకంటే దేవుడు దానికి తెలివినివ్వలేదు. అయినప్పటికీ అది గుర్రమును రౌతును చూసినప్పుడు అది నవ్వుతుందంట, ఎందుకంటే దాని యొక్క బలము ఆ యొక్క గుర్రపు రౌతు కన్నా బలమైనది. అందుకని దేవుడు అంటున్నాడు, ఈ యొక్క సర్వమును సృష్టించినది నేనే, ఇక సర్వ సృష్టికర్తను నేనే అన్నట్లు ఆ యొక్క వచనంలో మనకు అనిపిస్తూ ఉంది. అటువంటి సృష్టికర్త మన కొరకై ఈ లోకమునకు వచ్చి మనం పాపంలో పడి ఉండగా మనల్ని తిరిగి రక్షించిన ఆయన ప్రభువు, ఆయనకే మనము స్తోత్రార్హం. ఆయనకే మనకు లెక్కించలేని స్తోత్రములు చెప్పుదాం. ఈ యొక్క పాట ద్వారా లెక్కించలేని స్తోత్రములు. ఎంతో ఘనమైన ఆ యొక్క ప్రభువు, మహిమగల ఆ యొక్క రాజు, ఆయన మన సృష్టికర్త, ఆయనే మనకు దేవుడు, ఆయనే మనకు కేడము, ఆయనే మనకు ఉన్నత దుర్గము. ఇటువంటి ప్రభువుని ఈ యొక్క పాట ద్వారా ఆరాధిద్దాం. లెక్కించలేని స్తోత్రములు. ప్రభువా నిన్నే కీర్తిస్తూ
అబ్రహాముని పిలిచాడు. అబ్రహాము లోబడి తాను ఎరుగని ప్రదేశం నాకు విధేయుడై వెళ్ళాడు. దేవుడు అనేక మందిని పిలిచాడు. ఆయన స్వరము విని వెళ్ళిన వారిని ఆయన దరి చేర్చాడు. మన ప్రభు యొక్క స్వరము మనము వినగలిగితే అది ఎంతో గొప్ప ధన్యత. ప్రభు అంటున్నాడు, నా గొర్రెలు నా స్వరమును వినును, నా గొర్రెలు నా స్వరమును వినును. మనం అనేకమైన సార్లు ప్రార్థన చేస్తూ ఉంటాం, వాక్యమును చదువుతూ ఉంటాం. అయితే ఒక విషయం మనం గమనించుకోవాలి. ప్రభువు స్వరము మనకు వినబడుచున్నదా? ప్రభువు స్వరము మనకు వినబడుచున్నదా? ఆ యొక్క స్వరము వినినప్పుడు అదే మనకు ఆదరణ. ఆ యొక్క స్వరము వినినప్పుడు అదే మనకు బలము. దావీదు అంటున్నాడు, నీ వాక్యమును నా హృదయములో ఉంచుకొని నీ ఎదుట పాపము చేయకుండానట్లు నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకునుము అని అంటున్నాడు దావీదు మహారాజు. అది వాక్యము, ఆయన స్వరము, ఆయన మాట మనము వినాలి. మనం వినలేకపోతే ప్రభుని అడుగుదాం, దేవా నీ యొక్క స్వరమును నాకు వినిపించుము ప్రభువా, అప్పుడు నేను నీకు దాసుడునై నీ యొక్క మార్గములో నడిచెదను. సమూయేలు అని పిలిచినప్పుడు సమూయేలు చెప్పిన మాట, యెహోవా దేవా నీ యొక్క దాసుడు ఆలకించుచున్నాడు, నీ యొక్క స్వరమును వినిపింపచేయము. ఈ యొక్క మాట మనకు హృదయంలో నుంచి అడుగుదాం, దేవా నీ యొక్క స్వరమును వినిపింపచేయు. మనం అనేకమైన స్వరాలు వింటూ ఉంటాం, అనేకమైన మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటాం. కానీ ముఖ్యమైనది, అతి ముఖ్యమైనది, అతి ప్రాముఖ్యమైనది ఆయన స్వరము మనం వినగలగటం. ప్రభువుని అడుగుదాం, దేవా నీ యొక్క స్వరమును మాకు వినిపించయ్యా. నేను నా యొక్క జీవితంలో నీ ఎదుట పాపము చేయకుండానట్లు నీ యొక్క వాక్యమును నా యొక్క హృదయంలో ఉంచుకొని నేను నడుచుకున్నట్లు నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకునము అని ఈ యొక్క పాట ద్వారా అడుగుదాం. నీ స్వరము వినిపించు ప్రభువా. స్వరము వినిపించు ప్రభువా, నీ దాసుడాలకించు. నీ స్వరము వినిపించు ప్రభువా, నీ దాసుడాలకించు. ఉదయము లేచి నీ స్వరము వినుట నాకు ఎంతో మధురము. లేచి నీ స్వరము వినుట నాకు ఎంతో మధురము. దినమంతటి కొరకు నన్ను సిద్ధపరచు, రక్షించు ఆపదల నుండి, రక్షించు ఆపదల నుండి. నీ స్వరము వినిపించు ప్రభువా, నీ వాక్యము చదివి నీ స్వరము వినుచు నేను సరిచేసి కొందు. నీ వాక్యము చదివి నీ స్వరము వినుచు నేను సరిచేసి కొందు. నీ మార్గములో నడుచునట్లుగా నేర్పించు ఎల్లప్పుడూ, నేర్పించు ఎల్లప్పుడూ. నీ
మా ప్రభువా, అద్భుతకరుడ, ఆలోచనకర్త, సర్వ సృష్టికర్త, మా రక్షణకర్త, మీకే స్తోత్రములు. మా స్తుతి ఆరాధన మీ యొక్క పాదపద్మములకు యేసు నామమున అర్పించుకొంచున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. Thank you, worship teams, for giving us such beautiful, meaningful songs on the rendition. May God bless you. And we'll go now to read the word responsively. Psalm 23 for responsive reading. Psalm 23 for responsive reading. May I ask Abhishek to come forward and help us in English, and Sister Shobhana to come forward and help us in Telugu, please. Responsive reading for the day, Psalm 23. The Lord is my shepherd, I shall not want. కీర్తనలు 23వ అధ్యాయము. యెహోవా నా కాపరి, నాకు లేమి కలగదు. He restores my soul, he leads me in the paths of righteousness for his name's sake. నా ప్రాణమునకు ఆయన సేద తీర్చుచున్నాడు, తన నామమును బట్టి నీతి మార్గములలో నన్ను నడిపించుచున్నాడు. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup runs over. నా శత్రువుల ఎదుట నీవు నాకు భోజనము సిద్ధపరచుదువు, నూనెతో నా తల అంటియున్నావు, నా గిన్నె నిండి పొర్లుచున్నది. నేను బ్రతుకు దినములన్నీ కృపాక్షేమములే నా వెంట వచ్చును, చిరకాలము యెహోవా మందిరంలో నేను నివాసము చేసేదను. Praise the Lord. Sam and Carol are a couple. God introduced them to me through New Generation Ministries. They invited me to be a part of their monthly meetings, and they conduct this meeting for people of all age groups. Actually, they aim to conduct it for young people, but their way of organizing, and also the freedom that they give to people to approach God in their own way, their own type of worship. Everybody saw that, and people of all age groups are participating. Now even pastors are participating in that. So I'm amazed. I was there, and I was amazed at the way they led the meeting. And I heard Sam's testimony. I heard Carol's background. It's amazing how God brought them together. So I'm testifying, to this New Generation Ministries harvest today at Christ the Rock. We are all so happy to have you here, and they have a lot of talents in their hands, a lot of gift. They're very gifted people, especially with media. And they do amazing things for many other churches and ministries as well. They support many ministries through their gifts. And that's something that I've been thinking about a lot, that we are all one church. We are not different churches. We probably worship in different buildings, but we are all one church. There's no, you're a different denomination, I'm a different denomination. We are all worshiping God of Israel, Yahweh, and we all believe in His only begotten Son, and we believe in the Holy Spirit who rests and abides with us now and forever. Right? So I'm so glad that God brought this family into my personal walk with God. And that evening, when I went to their meeting, everybody probably they were expecting me to do a lot of ministry there and things like that. But the truth is, they ended up ministering to me more than I could do anything for them, because that evening I needed ministry, I needed healing, I needed help, I needed comfort, and I needed a word, and their ministry impacted me. So I'm the first testimony from Christ the Rock. So I'm so grateful, and my parents are very grateful. I think every single member there, they were moved to encourage one another that day. That was the anointing present there that day. So I praise the Lord for that. So Sam and Carol, welcome once again. Your ministry is very valuable in the kingdom.
kingdom, and the Lord is watching every seed you sow. And you are truly, Sam and Carol, you are made to anoint Davids. So God bless you and grow your ministry even more. Warm greetings to all of you in the name of our living Savior Jesus Christ. మన జీవము గల దేవుని యేసుక్రీస్తు నామములో మీకు అందరికీ శుభాలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాను. We need to consider it a great blessing to be able to be there in the sanctuary of God at the right appointed time. యొక్క నిర్ణీత సమయంలో మనమందరం ఆయన సన్నిధానంలో కలిగి ఉండటం అనేది మనకు గొప్ప ధన్యత. God has been gracious. ఆయన చాలా కృపగలవాడు. He has sustained us. ఆయన మనల్ని సజీవుల్లో ఉంచాడు. He has given us life today. ఆయన మనకు జీవాన్ని అనుగ్రహించున్నాడు. He has given us a zeal for God and the kingdom. ఆయన రాజ్యానికి ఆయన కొరకు మనకి ఇష్టత అనుగ్రహించాడు. We honor the Sabbath. కాబట్టి ఈ యొక్క విశ్రాంతి దినమును మనము పరిశుద్ధంగా ఆచరించాలి. We need to be thankful for that. దానికి మనము దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెల్లించాలి. This morning, early morning, we received a news saying one of our family friends passed away. ఈ ఉదయకాలంలో మన యొక్క కుటుంబ సభ్యుల్లో ఒకరైనటువంటి సంఘ సభ్యులు ఒకరు ప్రభు సన్నిధానం చేరాడని న్యూస్ వచ్చింది. Until yesterday evening she was well. గడిచిన సాయంత్రం వరకు ఆవిడ బాగానే ఉన్నారు. Last night she has developed some breathing problem. గడిచిన రాత్రి ఆవిడ కొంచెము ఊపిరి తీసుకోవడం కొంచెం కష్టం అనిపించింది. So shockingly in the early morning she passed away. ఉదయకాలంలో ఆమె ప్రభు సన్నిధానానికి చేరింది. What is there for us to boast about any day? మనకు ఏ రోజు ఏం జరుగుతుందో మనకేం తెలుస్తుంది. The word of God very clearly says it is by his pure grace we are not confounded. కనుక వాక్యం ఏమని చెప్తుందంటే కేవలం ఆయన కృపచేతనే మనము ఈ విధంగా జీవించి ఉన్నాము. We are alive. That means it's pure grace of God. మనం ఈ విధంగా జీవించి ఉన్నామంటే కేవలం అదే ఆయన కృప మాత్రమే. We are healthy. Grace of God. మనము ఈ విధంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నాము అంటే అది కేవలం దేవుని కృప మాత్రమే. Today our needs are met. It's a pure grace of God. మనకు అవసరమైన ఏదైనా మనకు అవసరమైనవన్నీ మనకు సమకూర్చినవి అంటే అవి దేవుని యొక్క కృప వల్ల మాత్రమే. Do we have hope for tomorrow? Yes. That's pure grace of God. మనం రేపటి దినానికి వెళ్తున్నాము అంటే అది కూడా దేవుని యొక్క కృప. And we need to thank God for that. దానికి మనము దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించాలి. So today I'm going to speak about how to live for today. కనుక ఈ ఉదయ కాలంలో ఈ దినము మనం ఏ విధంగా జీవించాలి అనే దాని గురించి నేను ధ్యానం చేయాలని అనుకుంటున్నాను. What can you do about yesterday? మనము నిన్నటి దినాన్ని ఏం చేస్తున్నాము? The bygones are bygones. మన ఇష్ట ప్రకారము మన దీని ప్రకారం జీవించి ఉన్నాము. Whatever has happened you cannot change. ఏం జరిగింది అనేది మనం ఏమీ మార్చలేము. You can regret about it. మనం దాని గురించి బాధపడవచ్చు. Or you can rejoice about it. లేకపోతే దాని గురించి సంతోషపడవచ్చు. But you can't do anything about it. కానీ దాని గురించి ఇప్పుడు మనం ఏమి చేయలేము. So there's nothing wrong in rejoicing about your accomplishments of yesterday. నిన్న దినము మనం సాధించిన దాన్ని బట్టి మనం ఆనందించడంలో తప్పు లేదు. But then what is the use of sitting and fretting and fuming about whatever has gone by without your control that have happened in the past? మనం గడిచిన కాలంలో జరిగిన వాటిని తలంచుకుంటూ మనం కూర్చొని మనం దాని గురించి దుఃఖపడుతూ ఉండటం వల్ల దానికి ఏం ఉపయోగం ఉంటుంది? Many people do this one big mistake. అనేక మంది ఈ యొక్క తప్పుని చేస్తూనే ఉంటారు. They either think about yesterday's challenges, problems, failures, disappointments and keep worrying about it. గడిచిన కాలంలో నిన్న దినము జరిగినటువంటి దాని గురించి వాళ్ళు ఎంతో తీవ్రంగా ఆలోచిస్తూ దాని గురించి బాధపడుతూ దాని గురించి తీవ్రంగా వరి అవుతూ ఉంటారు. And they're wasting today. దాని గురించి ఈ దినాన్ని వారు వ్యర్థపరుస్తున్నారు. Today is a beautiful blessing that has been given into your hands so that you can make that time into anything to better your future. కానీ ఈ దినము మీకు ఇవ్వబడింది, దేవుని కృప వల్ల ఇవ్వబడింది ఎంతో మంచిది. కాబట్టి దాన్ని మీరు సద్వినియోగపరచుకుని దాన్ని మీకు మంచి కర్మగా చేయడానికి మీరు కృషి చేయాలి. People either worry about tomorrow and waste today, or think about tomorrow's programs and plans and again waste today. నిన్న దినము జరిగిన దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఈ యొక్క సమయాన్ని, ఈ దినం ఇవ్వబడిన సమయాన్ని వ్యర్థపరుస్తూ ఉంటారు. లేకపోతే రేపేం జరుగుతుందో అనే దాని గురించి ఆలోచనలో పడి దాని గురించి ఈ దినాన్ని వ్యర్థపరుస్తూ ఉంటారు. You need to master the art of making use of your present time. కనుక ఈ దినము నీకు ఇవ్వబడినటువంటి సమయాన్ని మీరు జాగ్రత్తగా ఎలా ఇచ్చేయాలో దాన్ని మీరు
ఆలోచించి సిద్ధపడి ఉండాలి. This morning you have come to church. ఈ ఉదయకాలం మీరు ఆలయానికి వచ్చినారు. Now this definitely needed pre-planning. కాబట్టి మీరు ఈ విధంగా రావడానికి మీకు ముందు ఒక ప్రీ ప్లాన్ ప్రకారం వచ్చారు. Sunday morning is a beautiful time to sleep till 11 o'clock. ఆదివారం ఉదయం 11 గంటల వరకు మనం నిద్రపోవడానికి మంచి సమయము. But you have passed that challenge and you have woken up in the morning and you're here. మీరు ఆ సవాల్ని ఎదుర్కొని మీరు ఉదయాన్నే లేచి సిద్ధపడి మీరు ఆలయానికి వచ్చున్నారు. Because you wanted to invest this time into the sanctuary of God by being in His presence, beloved. ఎందుకంటే మీకు ఇవ్వబడినటువంటి సమయాన్ని దేవుని పరిశుద్ధ సన్నిధానంలో గడపడానికి మీరు ఇష్టపడ్డారు. You have profited this time. మీరు దీన్ని లాభకరంగా చేసుకున్నారు ఈ సమయాన్ని. That's a big blessing. అది మీకు గొప్ప ఆశీర్వాదం. And I congratulate you for that. దానికి మనము మిమ్మల్ని దాని గురించి అభినందిస్తూ ఉన్నాను. Today, if you are able to take this time and lay one brick upon the other brick, your building will soon be complete. కనుక ఈ దినము మీరు మొదలుపెట్టినటువంటి ఈ యొక్క కట్టడము ఒక్కొక్క ఇటుక మీరు పెట్టుకుంటూ పోతే అది భవిష్యత్తులో మీకు ఒక కట్టడముగా వస్తుంది. Around my house, at least they are building 2-3 buildings now. The building work is going on. నేను ఉంటున్నటువంటి ఆ గృహానికి చుట్టుపక్కల 2-3 చోట్ల బిల్డింగ్ కడుతూ ఉన్నారు. 1 month ago it was empty space. ఒక నెల క్రితము అది ఒక ఖాళీ స్థలము. Today a 4-story building has come up. ఈ దినము అక్కడ 4 అంతస్తుల భవనము లేపబడి ఉంది. Every day I am seeing how it is coming up. అది ఏ విధంగా వస్తుంది అనేది ప్రతిరోజు నేను గమనిస్తూనే ఉన్నాను. Every day they are adding brick after the brick and raising the building to floors. ప్రతి దినము వారు ఇటుక మీద ఇటుక పెట్టుకుంటూ వెళ్ళి అంతస్తులు కడుతూ ఉన్నారు. That is how we need to build our lives, beloved. అదే విధంగా మన జీవితాలు కూడా మనము కట్టడం నేర్చుకోవాలి. Profit the present time. కనుక ఇవ్వబడినటువంటి సమయాన్ని ఉపయోగకరంగా మార్చుకోవాలి. Utilize what is there for you today. ఈ రోజు నీకు ఇవ్వబడిన దాన్ని మీరు యూటిలైజ్ చేసుకోవాలి. Not your strength, మీ యొక్క బలము, your abilities, మీ యొక్క శక్తి, మీ సామర్థ్యము, your wisdom, మీ యొక్క తెలివితేటలు, your knowledge, మీ యొక్క జ్ఞానము, your experience. మీ యొక్క అనుభవము. Use all these things to build today. వీటన్నిటిని మీరు ఉపయోగించుకుని మీరు కట్టడానికి సిద్ధంగా ఉండాలి. And that is the why you need goals in life. అప్పుడే మీరు మీ జీవితంలో మీకు ఒక గమ్యం ఉంటుంది. You have to have set goals in your life, beloved. Only then you can move towards those goals. మీ జీవితంలో మీకు కొన్ని గమ్యాలు ఉండాలి. అప్పుడు మాత్రమే మీరు ఆ గమ్యాలు ఏర్పరచుకున్నప్పుడే మీరు ఆ గమ్యం దగ్గరికి వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు. And you'll start building your life. అప్పుడు మీరు మీ జీవితంలో కట్టడం మొదలు పెడతారు. You realize your plans for the future. మీరు మీ యొక్క భవిష్యత్తు గురించి మీకున్న ప్లాన్స్ మీకు తెలియబడతాయి. And gradually when you reach towards your goals, beloved, your heart will rejoice. మీరు నెమ్మదిగా మీ యొక్క గమ్యానికి చేరుకుంటూ ఉన్నప్పుడు మీ హృదయం చాలా సంతోషిస్తుంది. But those things were at one point of time just dreams, but then those dreams have come to realization. ఒక సమయంలో అది మీకు ఒక కలగా ఉంటుంది, కానీ తర్వాత కాలంలో అది నిజంగా మారుతుంది. So make use of today. కనుక ఈ దినాన్ని మీరు ఉపయోగించడం నేర్చుకోండి. Every day make use of today. ప్రతి దినము ఆ దినము దాన్ని ఉపయోగించడం నేర్చుకోండి. Don't waste your time. మీ యొక్క సమయాన్ని వ్యర్థపరచుకోవద్దు. Realize your dreams. మీ యొక్క కలల్ని మీరు గమనించుకోండి. Work towards your dreams. మీ యొక్క కలల కొరకు మీరు పని చేస్తుండండి. And then your accomplishments in life will be very significant. అప్పుడు మీ యొక్క జీవితంలో మీరు ఏర్పరచుకున్నటువంటి ఆ గమ్యం చాలా గట్టిగా ఉంటుంది. Oh, so don't worry about tomorrow. రేపటి దినం గురించి చింతించవద్దు. The Lord says don't worry about tomorrow. ప్రభు ఏమని చెప్తున్నా అంటే రేపటి దినాన్ని గురించి చింతించవద్దు. Don't regret your yesterday. నిన్నటి దినం జరిగిన దాని గురించి మీరు బాధపడవద్దు. Today is a fresh day. ఈ దినం మీకు ఇవ్వబడినటువంటి క్రొత్త జీవితం, and that's in your hands. అది మీ చేతుల్లో ఉంది. And you can make any decision to make it so beautiful. కనుక ఏ నిర్ణయమైనా మీరు మంచి నిర్ణయం తీసుకుని దాన్ని మీరు చక్కగా చేసుకొనవచ్చు. Oh, beloved, I want to encourage you this today. కనుక ఈ విధంగా మీరు చేయాలని ఈ దినము నేను మిమ్మల్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నాను. Proverbs 27:1 says, "Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth." సామెతలు 27 గ్రంథము 27:1 మొదటి వచనము. రేపటి దినమును గురించి అతిశయపడకము, ఏ దినమున నీకు ఏది సంభవించునో అది నీకు తెలియదు. Tomorrow రేపటి గురించి is yet to come.
అది ఇంకా రావాల్సి ఉన్నది. You need to have plans about tomorrow. రేపటి దినం గురించి మీకు ప్లాన్స్ ఉండొచ్చు. Tomorrow is very important, no doubt. రేపటి దినం అనేది చాలా ముఖ్యమైనది మన జీవితాల్లో. So don't worry about tomorrow. కానీ రేపటి దినాన్ని గురించి మీరు చింతించక్కర్లేదు. Don't boast about tomorrow. దాని గురించి అతిశయపడక్కర్లేదు. These two things are very, very important. ఈ రెండు విషయాలు చాలా ముఖ్యమైనవి. What would happen tomorrow will happen. రేపటి దినం ఏం జరుగుతుందో అది జరుగుతుంది. But then whatever you sow as seed today, that will sprout tomorrow. ఈ దినము మీరు ఏది విత్తుతారో అది రేపటి దినము అది మొలకెత్తుంది. That's about investing your time. అది మీ యొక్క సమయాన్ని మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది. If you are looking for harvest in your life, you have to invest today. కనుక మీరు పంట కొరకు మీరు ఎదురు చూస్తున్నట్లయితే ఈ దినము మీరు దానికి మీరు విత్తాలి. And only then, something beneficial, profitable would come up. అప్పుడు మీకు ఉపయోగకరమైనది మీకు పంట వస్తుంది. So don't worry about tomorrow. కనుక రేపటి దినాన్ని గురించి మీరు వరి అవ్వద్దు. Don't boast about tomorrow. దాని గురించి అతిశయపడవద్దు. I think you have heard about this one word that's called procrastination. మీరు ఈ మాట విని ఉంటారు, వాయిదా వేయటం అనే దాని గురించి. Saying I will do it tomorrow. మనము ఈ పని నేను రేపు చేస్తాను అని అనుకుంటాం. Some people have received a PhD in that. కొంతమంది ఈ విషయంలో PhD చేసి ఉండొచ్చు. PhD in procrastination. వాయిదాలు వేయటంలో PhD చేసి ఉండొచ్చు. Tomorrow. రేపటి దినము I will definitely do it tomorrow. రేపు తప్పకుండా చేస్తాను. When the tomorrow comes, they will say I will definitely do it tomorrow. రేపటి దినం వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ రేపు తప్పకుండా చేస్తానని చెప్తారు. Beloved, those people are not really going to do anything at all. అటువంటి వారు జీవితంలో ఏమీ చేయలేరు. Finish off today. అది మీరు ఈ దినము చేయవలసింది చేసేయాలి. And if you are able to finish it off today, you don't have to be thinking about tomorrow. కనుక మీరు అది దినము చేయగలిగితే మీరు రేపటి దినం గురించి దాని గురించి ఆలోచించే అవసరం ఉండదు. While yet there is life, when we have life in our bodies, కనుక మనలో ఇంకా జీవం ఉంటుంది. when you have the time in your hand, మన చేతిలో సమయం ఉంటుంది. casually do it. దాన్ని మామూలుగా చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోండి. Finish it. దాన్ని పూర్తి చేయండి. And that will become a beneficial profit for you for tomorrow. కనుక అది రేపటి దినానికి మీకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది, లాభంగా ఉంటుంది. So today my first point is live your today. కనుక ఈ దినము నా యొక్క మొదటి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ దినము కొరకు జీవించండి. What are you going to do today? Today is a Sunday morning. You have come to church. Praise the Lord. Thank you, Jesus. మీరు ఈ దినం ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు? ఉదయకాలం మీరు ప్రభు యొక్క సన్నిధానానికి వచ్చి ఉన్నారు. దాని గురించి ప్రభువుకు వందనాలు. Plan for a lovely lunch in the morning. ఉదయకాలంలోనే మీ యొక్క మధ్యాహ్న ఆహారం కొరకు మీరు ప్లాన్ చేసుకోండి. Many Christian women don't want to cook on a Sunday morning. అనేక మంది క్రైస్తవ గృహిణులు ఆదివారం నాడు వంట చేయడానికి ఇష్టపడరు. It's a beautiful thing because every day they are working, every day they are standing in the kitchen. కనుక ప్రతి దినము మిగతా 6 రోజులు వారు వంటగదిలోనే ఉండి నిలుచుని ఉండి ఆ వంట చేస్తూనే ఉంటారు. The same onion, అదే ఉల్లిపాయలు, the same tomato, అదే టమాటాలు. I don't know how you are able to do that. I appreciate you for doing that day after day. ప్రతి దినము రోజు మార్చి రోజు అదే విధంగా ఎలా చేస్తున్నారో అది నాకైతే అర్థం కాదు. Sunday afternoon go out and eat somewhere some food that you really love to. ఆదివారం మధ్యాహ్నం బయటకు వెళ్ళి మీకు ఇష్టమైనది ఏదైనా తినండి. Afternoon have a nice lovely nap. మధ్యాహ్నంలో ఒక నిద్ర కునుకు తీయండి. Make sure you switch off your phone. మీ యొక్క ఫోన్లు స్విచ్ ఆఫ్ చేసుకుని ఉండండి. And then leisurely wake up in the evening. ఈ సాయంకాల సమయంలో మీరు ప్రశాంతంగా లెగవండి. Go to the beach. బీచ్కి వెళ్ళండి. Or visit some place. లేకపోతే వేరే ప్రదేశాలకు వెళ్ళండి. Go to the open terrace, sit there and enjoy the air. మీరు ఎక్కడికి లేకపోతే మీరు మా మేడపైకి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి గాలిని అది ఆనందించండి. Order something. ఏదైనా ఆర్డర్ పెట్టుకోండి. Swiggy is there. స్విగ్గీ ఉంది. Zomato depends on you. జొమాటో వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. Recently they are going to bring one more facility in Zomato and Swiggy. It is in the research process. త్వరలోని జొమాటో స్విగ్గీ వాళ్ళు మీకు ఇంకా ఏదైనా కావాల్సినవి ఉంటే దాని గురించి చేయటానికి వాళ్ళు సిద్ధంగా ఉన్నారు. Now they are only delivering into your hands.
వారు ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి మన చేతుల్లోనే పెడుతున్నారు. Future, they are also going to come sit near you, take and feed you. That's in the research process. భవిష్యత్తులో వారు వచ్చి మీకు తినిపించడం కూడా చేస్తారనే దాని గురించి వాళ్ళు రీసెర్చ్ The చేస్తున్నారు. world is ready to give you such facilities. ప్రపంచం మీకు ఇది రకరకాలైనటువంటి ఈ యొక్క ఫెసిలిటీస్ ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంది. Make use of that. దాన్ని వాడుకోనండి. Your Sunday will be beautiful. అప్పుడు మీ యొక్క ఆదివారం ఆనందంగా ఉంటుంది. After all, the Sabbath is a rest day. కనుక విశ్రాంతి ఆదివారం అనేది విశ్రాంతి దినం కాబట్టి విశ్రాంతిగా ఉండండి. The Lord had determined that you need to have one rest day. ప్రభువు మనకు చెప్పి ఉన్నాడు, మన ఒక దినము విశ్రాంతి కావాలి. Every day you are sitting, with that one box in front of you, looking at the box all the time. ప్రతి దినము మన ముందు ఒక చిన్న డబ్బా లాంటిది పెట్టుకుని దాని వైపే చూస్తూ ఉన్నాము. I'm talking about the ITians. నేను ఐటీ వాళ్ళ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. That's your God. అదే మనకి దేవుడు. Some from Monday to Saturday, that's your God that's sitting in front of you, and you're looking at it, and it is looking at you, and you're looking at it, and you're communicating, and it's communicating. సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు మనం ఎంతసేపు ఆ కంప్యూటర్ ముందు కూర్చొని దాని వైపు చూస్తున్నాము, అది మన వైపు చూస్తుంది, దాని వైపు చూస్తున్నాము, అది మనకి చెప్తా ఉంటుంది. You have not looked at your wife's face also like that. మన భార్య ఒక ముఖాన్ని కూడా అంతసేపు మనం అలా చూడము. You are so attached to it. దానికి మనము అధికించబడ్డాము. Yes. At least on a Sunday, throw it out. కనీసం ఆదివారం నాడైనా దాన్ని ప్రక్కకు పెట్టండి. Look at people's face. ప్రజల ముఖాలు చూడండి. Look at the world. ప్రపంచాన్ని చూడండి. Look at the stars. దేవుడు సృష్టించిన నక్షత్రాలను చూడండి. Make use of today. కాబట్టి ఈ దినాన్ని మీరు ఉపయోగించుకోండి. Refresh your mind. మీ యొక్క మనస్సుని రిఫ్రెష్ చేసుకోండి. So that the next week will be comfortable for you. అప్పుడు రాబో వారం అంతా మీరు చాలా కంఫర్టబుల్ గా ఉంటారు. Living one day at a time. కనుక ఈ యొక్క ఆదివారం మీకు ప్రశాంతంగా జీవించండి. And the next point is, think about the promises of God every day. దేవుడు మీకు ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాల గురించి ప్రతిదినము మీరు దాని గురించి ధ్యానం చేసుకోండి. You need to be concerned about the promises of God because you do not know when those promises are going to be realized. దేవుడు మీకు అనుగ్రహించినటువంటి ఆ వాగ్దానాల గురించి మీరు చాలా ఎప్పుడు గట్టిగా దాని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండాలి. ఎందుకంటే దేవుడు ఎప్పుడు అనుగ్రహిస్తాడో అది మీకు తెలియదు కాబట్టి. Always remember those promises. కనుక దేవుడు మీకు అనుగ్రహించినటువంటి వాగ్దానాలు మీరు ఎప్పుడు జ్ఞాపకంలో ఉంచుకోవాలి. Because the one who has promised is faithful. ఎందుకంటే మనకు వాగ్దానం చేసిన వాడు నమ్మదగిన వాడు. He will definitely fulfill it for you. ఆయన తప్పకుండా దాన్ని పూర్తి చేస్తాడు. And our responsibility is to remember and keep reminding God about those promises so that we will remind ourselves about those promises. మన బాధ్యత ఏంటంటే ఆయన మనకిచ్చినటువంటి వాగ్దానాల గురించి మనం జ్ఞాపకం ఉంచుకొని దాన్ని ప్రభువుకు మనము ప్రార్థన ద్వారా రిమైండ్ చేస్తూ ఉండాలి. So remember the promises and claim those promises in the name of Jesus Christ. దేవుడు నీకు అనుగ్రహించినటువంటి వాగ్దానాలు మీరు జ్ఞాపకం ఉంచుకొని యేసుక్రీస్తు నామంలో వాటిని ప్రభు దగ్గర క్లెయిమ్ చేయండి. What is the very best promise? What could be the very best promise? అన్నిటికంటే గొప్ప వాగ్దానం ఏంటి? The very best promise could be the very presence of God with you. గొప్ప వాగ్దానము మంచి వాగ్దానం ఏంటంటే దేవుని యొక్క సన్నిధి మీతోటి ఉండడం. The Lord has said, I'll be with you, I will not forsake you, I will not throw you out. ప్రభు చెప్తున్నాడు, నేను నిన్ను విడువను, నిన్ను ఎడబాయను, నేను నీతో ఉన్నాను అని I am the one who is walking with you. నేను నీతో కలిసి నడుస్తున్నాను. I am the one who is encouraging you, motivating you. నేను నిన్ను ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఉన్నాను. I am the one who is giving you life. నేను నీకు జీవాన్ని ఇచ్చే దేవుడును. I am the one who is providing for your needs. నీకు అవసరమైనటువంటివన్నిటిని నేను సమకూర్చే దేవుడును. So what is the very best promise is the presence of God. కనుక ఇవ్వబడినటువంటి వాగ్దానంలో గొప్ప వాగ్దానం ఏంటంటే దేవుని సన్నిధానము మనతో ఉండటము. If God is with you, he'll take care of you. దేవుడు నీతో ఉన్నప్పుడు ఆయన అన్ని చూసుకుంటాడు. If his presence is there, you don't have to worry about anything. ఆయన నీతో ఉన్నప్పుడు నువ్వు దేని గురించి కూడా చింతించనక్కర్లేదు. If God is there and if you are able to sense God is there, he'll take care. నీవు దేవుడు నీతో ఉన్నాడు అని నువ్వు గన గ్రహించగలిగితే ఆయన నీకు సంబంధించిన అన్ని చేయగలడు. The greatest danger ever on earth, according to me, is the absence of God. ఈ ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి గొప్ప అపాయము ఏంటి అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు దేవుడు మనతో లేకపోవడం అనేది. If you are not able to feel the presence of God, that is a great danger.
నీవు దేవుడు సన్నిధి నీతో ఉన్నది అని మీరు గ్రహించలేకపోతే అది గొప్ప అపాయము. Beloved, therefore ask for the presence of God with you. కనుక దేవుని యొక్క సన్నిధానం కొరకు మీరు ప్రార్థించండి. The Old Testament, the Lord said, I'll be with you, I'll encourage you, I'll motivate you, I'll not forsake you. పాత నిబంధనలో కూడా ఆయన ప్రభువు చెప్తున్నాడు, నేను నిన్ను విడువను, నిన్ను ఎడబాయను, నీకు తోడుగా ఉన్నాను, నిన్ను నడిపిస్తాను అని. In the New Testament, John 14, 15, 16, 17 says, the Holy Spirit is with you, He is upon you, He is within you, and the presence of God through the Holy Spirit is with you. యోహాను సువార్త 14, 15, 16, 17 అధ్యాయంలో పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలో ఉన్నాడు, నీతో ఉన్నాడు, నిన్ను నడిపిస్తున్నాడు, నిన్ను నీ మార్గం నీకు చూపిస్తాడు అని చెప్తా ఉంది. So the presence of God is there with you. కనుక దేవుని యొక్క సన్నిధానము మీతో ఉన్నది. Hold on to the presence of God. కనుక దేవుని యొక్క సన్నిధానంలోనికి దాన్ని పట్టుకోండి. In the Bible, we see many characters who are very, very, very wise. వాక్యంలో కనుక మనము చూసినట్లయితే చాలా మంది దేవుని వాక్యాన్ని పట్టుకుని మనం చూస్తున్నాము. Beginning from Abraham to Moses and to many other people, even the Old New Testament, when they saw the presence of God, they made use of the presence of God. అబ్రహాం మొదలుకొని మోషేను అలాగే కొత్త నిబంధనలో వారు కూడాను దేవుని యొక్క సన్నిధానాన్ని చూసినప్పుడు గ్రహించినప్పుడు వారు దేవుని వాక్యాన్ని పట్టుకున్నారు. When Jacob saw the presence of God, he said, I will not leave you until and unless you bless me. యాకోబు దేవుని చూచినప్పుడు ఆయన అంటున్నాడు, నిన్ను నేను విడువను, నీవు నన్ను దీవించే వరకు నేను నిన్ను విడువను. Abraham saw the presence of God and he said, Lord, I have to ask you something, please answer me. And then he is asking for many things in life. అబ్రహాము దేవుణ్ణి చూచినప్పుడు ఆయన ప్రభువా నేను నీకు కొన్ని అడగదలుచుకున్నాను అని అనేక ప్రశ్నలు ఆయన అడిగి కొన్ని సమాధానాలు తెచ్చుకున్నాడు. For to Gideon the Lord says, oh Gideon, the valiant man, I am with you. And he says, if you are with me, why these things are happening to me? And then he is receiving grace and strength from God. గిడియన్తో ప్రభు అంటున్నాడు, మా పరాక్రమవంతుడు అయినటువంటి వాడా నేను నీతో ఉన్నాను అని. అప్పుడు గిడియను, ప్రభువా నీవు నీతో ఉంటే మాకీ కష్టాలు ఎందుకు అని ఆయన అన్నప్పుడు ప్రభు యొక్క సన్నిధానము ఆయన కృప ఉన్నప్పుడు ఆయన అనేక గొప్ప కార్యాలు చేశాడు. In New Testament, when people came to Jesus, they made the best out of Jesus. They received healing, they received the blessings of God. కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో యేసు ప్రభువు దగ్గరికి అనేక మంది వచ్చి ఆ యొక్క అనారోగ్యంతో ఉన్న వాళ్ళు స్వస్థత పొందారు, అనేక రకాలైన ఆశీర్వాదాలు పొందుకున్నారు. Please do not feel the absence of God. కనుక దేవుని సన్నిధానము లేకుండా మాత్రము మీరు ఉండవద్దు. Because that is devastation. అది గొప్ప ప్రమాదకరమైనది. Feel the presence of God. దేవుని యొక్క సన్నిధానాన్ని మీరు అనుభవించండి. Be encouraged and motivated. దాని మీకై మీరు ప్రోత్సహించుకోండి. Your faith will increase with the presence of God. అప్పుడు దేవుని యొక్క సన్నిధానాన్ని మీరు ఇంకా ఎక్కువగా పొందుకొనగలుగుతారు. So every day embrace the promises of God. ప్రతి దినము ఆయన ఇచ్చినటువంటి వాగ్దానాలను మీరు గట్టిగా వాటేసుకోండి. Confess those promises and ask God for those promises. మీరు ఆ యొక్క వాగ్దానాల కొరకు దేవుని ప్రార్థించండి. And the Lord will truly bless you. అప్పుడు దేవుడు తప్పకుండా మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. And the next thing that every day that what we need to do is to thank God for salvation. ఇంకా మూడో విషయం ఏంటి అంటే ప్రతి దినము మనకు ఇవ్వబడినటువంటి గొప్ప రక్షణ గురించి ప్రభుకి కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించాలి. Thank God because you are a child of God. ఎందుకంటే ప్రభుకి వందనాలు, ఎందుకంటే మనము దేవుని బిడ్డలము. Because once you are a child of God, God's provisions, the Father's provisions, everything will fall upon you. దేవుని పిల్లలుగా మనం ఉన్నప్పుడు దేవుడు అనుగ్రహించే ప్రతిదీ మనం తన పిల్లలు అయినటువంటి మనకు ఆయన అనుగ్రహిస్తూ ఉంటాడు. So always remember, you need to thank God for salvation every day. కనుక మనం ప్రతిదినం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది దేవుడు అనుగ్రహించిన రక్షణ గురించి మనం ఆయనకు కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించాలి. For the forgiveness of sins. మన యొక్క పాపాలను ఆయన క్షమించిన దాన్ని బట్టి ఆయన కృతజ్ఞతాస్తులు For చెల్లించాలి. the anointing of the Holy Spirit. పరిశుద్ధాత్మని మనకు అభిషేకం ద్వారా అనుగ్రహించినందుకు ఆయన కృతజ్ఞతాస్తులు For చెల్లించాలి. the hope that you have in Christ. మనము క్రీస్తులో ఉన్నాము అన్న ఆ నిరీక్షణ కొరకు మనం ఆయన కృతజ్ఞతాస్తులు Christ చెల్లించాలి. is our hope of glory. ఆయన మన యేసుక్రీస్తు వారు మనకు నిరీక్షణగా ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆ మహిమలోనికి మనం వెళ్ళాలి అంటే ఆయనే మనకు నిరీక్షణ. So we need to thank God for that. కనుక వీటన్ని విషయాలు మన దేవునికి కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించాలి. Matthew 6:34 says, do not worry about tomorrow. మత్తయి సువార్త 6:34 ఏమని చెప్తుందంటే రేపటి దినాన్ని గురించి చింతించవద్దు అంటుంది. Don't worry about your food.
మీ యొక్క ఆహారం కొరకు మీరు బాధపడవద్దు, ఆలోచించవద్దు. Don't worry about your dress. మీరు ఏమి ధరించుకుందామా అని చెప్పి మీరు దాని గురించి వరి అవ్వద్దు. Don't worry about the various needs of your life. మీకు మీ జీవితంలో కావాల్సిన ప్రతి అవసరాల గురించి మీరు దాని గురించి వరి అవ్వద్దు. But thank God for what He has already given to you. దేవుడు మీకు అనుగ్రహించిన వాటి అన్నిటి బట్టి దేవునికి ఇప్పటికే అనుగ్రహించిన దాన్ని బట్టి కృతజ్ఞతాస్తులు చెల్లించండి. Learn to respect what the Lord has already given you. దేవుడు నీకు అనుగ్రహించిన దాన్ని మీరు రెస్పెక్ట్ చేయండి. Remain grateful before His presence. ఆయన యొక్క ప్రెజెన్స్ నీలో, ఆయన సన్నిధి నీలో ఉన్నది కాబట్టి ఆయనకి మీరు కృతజ్ఞతలై ఉండండి. God blesses a grateful heart. కనుక దేవుడు కృతజ్ఞతా భావంతో ఉన్న వారిని తప్పకుండా దీవిస్తాడు. Raise your hands to heaven and say, thank you, Lord, for all these wonderful blessings that you have given to me. మీ హస్తాలు పైకెత్తి, దేవా నాకు మీరు ఇవన్నీ అనుగ్రహించారు కాబట్టి మీకు స్తోత్రము, వందనాలు అని చెప్పి తెలియపరచండి. And God will continue to bless you. దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తూనే ఉంటాడు. Every day. ప్రతి దినము ఆశీర్వదిస్తాడు. Psalm 68:19 says, the Lord is shouldering your burden every day. కీర్తన 68 ఏం చెప్తుందంటే నీ భారము యెహోవా మోస్తున్నాడని చెప్తుంది. In the New Testament He said, come all you weary and laden with burden and I will give you rest. మా కొత్త నిబంధన మత్తయి సువార్త ఏం చెప్తుంది అంటే ప్రయాసపడి భారం మోసుకుని వారులారా నా యొద్దకు రండి, నేను మీకు విశ్రాంతిని ఇస్తాను. The Lord expects you to put your burdens upon Him. నీ యొక్క చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. We don't what we do is we put the burden there, but then we also keep it here. We multiply that burden, or we duplicate that burden and put it upon Him, but we also carry that burden. మనం జనరల్గా జరుగుతున్న ఇదేంటంటే మన యొక్క భారాలు ఆయన మీద వేసి మళ్ళీ అదే భారాన్ని మళ్ళీ తయారు చేసి మళ్ళీ మన మీద వేసుకుంటున్నాం. Once we place it there, it should not be upon us. ఒకసారి నీ భారము ఆయన మీద మోపినప్పుడు, ఆయనకు అప్పచెప్పినప్పుడు ఇంకా మనలో నుంచి మనం తేలికైపోవాలి. And it's interesting that Psalm 68:19 says He's a God who carries our burden daily. ఇక్కడ కీర్తన 16వ అధ్యాయంలో ప్రతి దినము ఆయన నీ భారాన్ని మోస్తున్నాడని చెప్తుంది. Every day He is willing to carry your burden. ఆయన ప్రతి దినము నీ భారాన్ని మోస్తున్నాడు. So that we can be relieved, beloved. కాబట్టి ఆ యొక్క భారం నుంచి మనం విడుదల పొందాలి. And every day you can expect newer blessings from God. ప్రతి దినము ఆయన దగ్గర నుంచి కొత్త ఆశీర్వాదాలు మనము పొందుకొనొచ్చు. So exercise your faith. కనుక విశ్వాసాన్ని మీరు అనుభవపూర్వకంగా తీసుకురండి. Don't try to live in the natural realm. ఈ లోక సంబంధంగా మీరు జీవించడానికి ప్రయత్నం చేయొద్దు. For all of us the tendency is to live in the natural realm. మన ప్రతి ఒక్కరి యొక్క మానసిక స్థితి ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఉన్న దీని ప్రకారం జీవించాలని అనుకుంటాం. But God expects of us to come and live in faith realm. కానీ ప్రభు మీ యొక్క విశ్వాసాన్ని మీ నమ్మకం మీద ఇచ్చేయాలని కోరుకుంటున్నాడు. Exercise your faith. కనుక మీ యొక్క విశ్వాసాన్ని మీరు చూపించండి. Because when you exercise your faith, miracles will happen. ఎందుకంటే మీరు విశ్వాసంతో ఉన్నప్పుడు అద్భుతాలు జరుగుతాయి. Every day expect for miracles. ప్రతి దినము అద్భుతాలు జరుగుతాయి. And pray for miracles. ఆ యొక్క అద్భుతాల కొరకు ప్రార్థించండి. And God will exercise, he will demonstrate His miracles to you. అప్పుడు ప్రభు ఆ యొక్క అద్భుతాలను మీ యొక్క జీవితాల్లో జరిగిస్తూ ఉంటాడు. I do not know how many of you believe in miracles in the New Testament age. మీ యొక్క కొత్త నిబంధన కాలంలో ఎంతమంది అద్భుతాల గురించి నమ్ముతున్నారో నాకైతే తెలియదు. I have tasted many miracles and so I have no problem in believing in miracles. నా జీవితంలో నేను అనేక సార్లు ఆయన యొక్క అద్భుతాలు చూశాను కాబట్టి ఆయన అద్భుతాల గురించి నాకు ఏ విధమైనటువంటి అనుమానాలు లేవు. Pray for miracles. Pray for miracles. అద్భుతాల కొరకు ప్రార్థించండి. And when you pray for miracles, miracles take place. మీరు ప్రార్థించినప్పుడు తప్పకుండా మీ జీవితంలో అద్భుతాలు జరుగుతాయి. Things that you think can never happen in your life. మీరు ఒకవేళ ఇది నా జీవితంలో ఎప్పుడు జరగదు అని ఎప్పుడు అనుకోవద్దు. Things that's not going to come to you. ఇది నాకు రాదు అని ఎప్పుడు అనుకోవద్దు. All those things the Lord will release. అన్ని ప్రతిదీ ఆయన సమకూర్చగలడు. And He'll bless you with His blessings. ఆయన యొక్క ఆశీర్వాదాలతో మిమ్మల్ని దీవించగలడు. And in conclusion, I want to give you one verse, James 4 verses 13 onwards. New Testament James. చివరగా యాకోబు గ్రంథము chapter 4:13. 4వ అధ్యాయము 13వ వచనము. Come now, you who say, today or tomorrow we will go to such and such city, spend a year there, buy and sell and make a profit.
యాకోబు పత్రిక 4:13 నేడైనను రేపైనను ఒకానొక పట్టణమునకు వెళ్ళి అక్కడ 1 సంవత్సరం ఉండి వ్యాపారం చేసి లాభం సంపాదించం రండిని చెప్పుకుని వారలారా. You know, I was talking to you about the future plans. ఇక్కడ రేపటి గురించి జరిగే దాని గురించి ఇక్కడ మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. Whereas you do not know what will happen tomorrow. కనుక రేపేమి సంభవించినో మీకు తెలియదు. For what is your life? మీ జీవం ఏ పాటిది? It's even a vapor that appears for a little time that vanishes away. మీరు కొంతసేపు కనపడి అంతలో మాయమైపోయే ఆవిరి వంటి వారు. Instead, you ought to say, if the Lord wills, we will live and do this or that. కనుక ప్రభువు చిత్తమైతే మనము బ్రతికి ఉండి ఇది చేతము అది చేతము అని చెప్పుకొనవలెను. There's nothing wrong in planning for your future. Planning for your future is a must. రేపు దినం గురించి మనము భవిష్యత్తు గురించి ప్రణాళికలు వేసుకోవడంలో తప్పు లేదు, అది అవసరం కూడాను. Having dreams about your future is not wrong, it's right. మన యొక్క భవిష్యత్తు గురించి మనం కళ్ళకంటము తప్పు కాదు, అది కరెక్టే. Having visions about your future is the right thing to do. మీ యొక్క భవిష్యత్తు గురించి దర్శనం కలిగి ఉండటం కూడా మంచిదే. What this passage tells you need to carefully analyze. Don't say that you by yourself with your strength and your ability will go and accomplish things for today. ఇక్కడ వాక్య భాగం ఏమని చెప్తుంది అంటే ఇవన్నీ మన యొక్క తెలివితేటలతో మన శక్తి సామర్థ్యాలతో చేసుకుందాము అని అనుకోవద్దు. Because it is selfishness. అప్పుడు మీకు అది స్వార్థపరత్వం అవుతుంది. It is about self, assessment. అది యొక్క సొంత బలము అన్నట్లుగా వస్తుంది. Self ability. అది నా యొక్క సొంత శక్తి. People speak, no, I will do this, I will do this, I will do this, I will somehow do this, I will accomplish this. ప్రజలు చెప్తూ ఉంటారు, నేను ఇది చేయగలను, నేను అది చేస్తాను, నేను ఇది చేయగలను అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. For a child of God, it is not about I. కనుక దేవుని పిల్లలుగా మనము నేను అన్నది మనకు ఉండకూడదు. Verse 15 very beautifully says, I will say, if the Lord wills, then we will do that. ఇక్కడ 15 వచనం చాలా స్పష్టంగా చెప్తుంది, కనుక ప్రభువు చిత్తమైతే మనము బ్రతికి ఉండి ఇది అది చేతమని చెప్పుకోవాలి. Please learn this today and start practicing this. If it is the will of God, if God wills, start using that. కనుక ఈ దినం నుంచైనా మీరు దీని గురించి నేర్చుకోనండి. ఇది ప్రభువు చిత్తమైతే, ఇది ప్రభువు చిత్తమైతే ఇది తప్పకుండా నేను చేస్తాను. This has to be rightly used. అప్పుడు కరెక్ట్గా మనము దాన్ని ఉపయోగించగలుగుతాం. What happens if you go and get a loan of 1 lakh rupee? I get a loan of 1 lakh rupee from our dear brother Elia. కనుక ఒక ఏలియా దగ్గర నుంచి 1,00,000 రూపాయలు నేను లోన్గా తీసుకుంటే ఏమవుతుంది? And then when he is asking for the loan, I say, hey, God wills, I will give you. ఆయన తిరిగి దాన్ని లోను అడిగినప్పుడు దేవుని చిత్తమైతే నేను ఇస్తాను అని మనం చెప్పలేం కదా. That time you shouldn't use that. దాన్ని అటువంటి సమయాల్లో మనం దాన్ని ఉపయోగించకూడదు. This is about planning our future, trusting that we'll be able to accomplish something. That's the area where you have to use this. God wills. కనుక మన యొక్క భవిష్యత్తులో చేసుకునే ప్రణాళికలు గురించి మనం ఇచ్చేసుకున్నప్పుడు దేవుని చిత్తాన్ని గురించి మనం దాన్ని మాట్లాడుకోవాలా, అర్థం చేసుకోవాలా. That is prioritizing on the will of God day after day, every day. ప్రతి దినము దేవుని యొక్క ఆ చిత్తాన్ని ఆయన విల్ని మీరు మనం తీసుకోవాలి, మన జీవితంలో తీసుకోవాలి. This morning may we surrender our day, every day to God. కనుక ఈ ఉదయకాలంలో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రతి దినము దేవునికి మనము లోబడి ఉండాలి. May we surrender our every day and all the things that we need to do in that day to the presence of God. ప్రతి దినము ఆయనకి మనం సమర్పించుకున్నప్పుడు ఆ దినము జరగవలసిన ప్రతి పనిలో ఆయన మీకు తోడుగా ఉండి నడిపిస్తాడు. And as children of God, may we use that every day beautifully so that the Lord will see us doing that and he'll bless us. కనుక దేవుని బిడ్డలుగా మనం ఆయనకు సమర్పించుకున్నప్పుడు దేవుడు మనకు ఆయనకు ఇవ్వాల్సినటువంటి ఆశీర్వాదాలన్నీ నీకు అనుగ్రహిస్తాడు. The Lord will fight our battles. ఆయన నీ తరపున నీ యొక్క యుద్ధాలను ఆయన పోరాడతాడు. The Lord will valiantly grant us victory. ఆయన తప్పకుండా పరాక్రమవంతుడు కాబట్టి ఆయన నీకు విజయం చేకూరుస్తాడు. And he will meet with our every need. నీ యొక్క ప్రతి అవసరతను ఆయన తీరుస్తాడు. And bless us with his blessings. ఆయన నిన్ను దీవించి ఆశీర్వదిస్తాడు. May our dear Lord help us do this from today. మన దేవుడు మనకు తోడుగా ఉండి సహాయం చేసి నడిపిస్తుంది. May this week be a very different week in us, the Holy Spirit reminding us whatever we learn from here and exercising that through the week. కనుక ఈ ఉదయకాలంలో మనం తెలుసుకున్న దాన్ని వాక్యం బట్టి మనం తెలుసుకున్న దాన్ని బట్టి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ వారమంతా మనకు తోడుగా ఉండి జ్ఞాపకం చేస్తూ నడిపిస్తూ ఉండాలి. Shall we close our eyes and commit our hearts into the hands of a living God?
కళ్ళు మూసుకొని మనల్ని మనం ఒకసారి మన జీవం గల దేవునికి మనల్ని సమర్పించుకుందాం. Please take one moment, whatever the Lord has taught you today, whatever He has touched your heart with, please tell God, Lord, I'm being touched today with this aspect. May I be able to practice this aspect in my life. మీరు ఈ వాక్యం ద్వారా మీ యొక్క హృదయంలో మనం నాటబడి ఉంటే, ప్రభువా నేను ఈ వాక్యం ద్వారా నేను బలపడుతున్నట్లు నాకు సహాయం చేయమని పరిశుద్ధాత్మ దేవుని కోరుకుందాం. And may the Lord help us. అప్పుడు దేవుడు మీకు తోడుగా ఉండి నడిపిస్తాడు. May we be able to see miracles during this week. అప్పుడు మీ యొక్క ఈ వారంలో మీరు మీ యొక్క జీవితాల్లో అద్భుతాలు చూడగలుగుతారు. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with each of us now and forevermore. Amen. Be very blessed.